وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على نور أحمد الله نور المنازل يا محمد يا من هدي النور يا ربي الله يا من تسلم صلوا على نور نور المنازل يا محمد يا من النور يا ربي الله يا من أهلا وسهلا بك الله يا من سهلا وسهلا وبالهوى صلى على سبيل الله عن المفاتيح الرحيم فهدوني المعظم سبيل الله على الربيع بآمين وقد عصروا في جهله الله يريد الآخرين صلوا على نور الله نور المنازل يا محمد يا من من لم يسوق المحبة الله فليس له مقدير كيف أعرف معه الله بعليم وسماه الله صلوا على نور أحمد الله نور المنازل يا محمد يا من النور يا ربي الله يا من سقيك عيونا كمل القلب صديق الله أيامنا وليالي الذي والبدر ونعمه بالمحبين يا ليتني عيني تنظر الله أو دعيتني رسول الله أنا أعيب لها
صلوا على النور أحمد نور المنازل محمد يا من ربي الله يا من سبحانك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي وجميع سادات علي بعلي وصول وفروعهم، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه، تعالى مجده وعظم شأنه، خلقها الحكمة وطوى عليها علمه، وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقداره الكسمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. والمصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين. رضي الله عنكم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang sama-sama kita muliakan Imam Masjid Al-Muttaqin Aminunci Albar mata'anallahu bituli hayati wa umrih, seluruh pengurus, muazzin dan seluruh dari anggota Yayasan Masjid Al-Muttaqin dan seluruh jamaah yang saya muliakan, para habaib, para sesepuh, para asatiz, Al-Ustaz Jamal, Ustaz Syarif, wa jami'il hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman
Di dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi, wahai hambaku, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu, dan aku jadikan ia haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling melakukan atau janganlah kalian melakukan perbuatan zalim. Perbuatan zalim kalau kita lakukan kepada orang non-muslim sekalipun, kita tidak berbicara sesama muslim, kita tidak berbicara menzalimi kepada ulama, apalagi kepada aulia. Ini kepada orang non-muslim. Kita muslim, kita berlaku zalim kepada manusia sekalipun dia bukan orang Islam. Dia berdoa, Allah ijabah, mustajab doanya orang yang dizalimi. Bagaimana kalau yang kita zalimi orang muslim? Bagaimana yang kita zalimi ulama, ahli ibadah? Bagaimana yang kita zalimi aulia? Nabi katakan di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Coba perhatikan redaksi hadisnya. Ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati dengan doa orang yang terzalimi. Nabi tidak sebut terzalimi dari kalangan muslimin. Maknanya apa? Umum. Siapapun yang dia terzalimi, Nabi katakan hati-hati dengan doanya. Fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijab. Karena doanya tidak ada hijab di antaranya dan di antara Allah. Ini kami baca di dalam komentar penjelasan hadis tersebut di dalam Sunan At-Tirmidzi, Tuhfatul Ahwas. Nama syarahnya Tuhfatul Ahwas. Jadi siapapun orang yang dalam keadaan teraniaya, doanya mustajab. Siapapun dia. Maka ini harus menjadi satu bahan renungan bahwa kita jangan sampai memiliki perbuatan itu. Zulmun. Di dalam riwayat Muslim, Imam Muslim meriwayatkan yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, di dalam sahihnya, ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati dengan perbuatan zalim, karena sesungguhnya perbuatan zalim itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Di dalam kitab Syifa'us Saqim ada riwayat menyatakan az-zalamatu, bentuk jamak dari zalim. Az-zalamatu, orang-orang zalim, wa a'wanuhum finnar, dan penolong-penolong mereka finnar, di dalam neraka. Jadi yang bantu orang zalim juga masuk ke dalam neraka. Ada satu riwayat dikatakan man a'ana ala ma'asiyatin, man a'ana ala ma'asiyatin walau kana bisyatri kalimah kana syarikan lahu fiha. Siapa yang membantu perbuatan maksiat walaupun sepotong kata, sepotong kata itu belum jadi satu kata, dia bantunya baru sepotong kata. Imam Sufyan Tsauri mengatakan
Seandainya memerintahkan membunuh baru uk. Bahasa Arabnya kalau uktul bunuhlah. Ini belum tuntas baru uk. Dia sudah masuk dalam maksiat yang sama. Ini perbuatan zalim. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah sucikan dirinya. Allah tidak pernah zalim kepada siapapun. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dulu ada ulama yang terzolimi, ya, zaman dulu. Jadi ulama ini bernama Syekh Abu Bakar bin Ali, seorang mufti. Ini dikisahkan di dalam kitab Min Ajaibid Du'a, karya Syekh Khalid bin Sulaiman Ar-Rabi'. Salah satu ulama hadis bernama juga sama, Abu Bakar, Syekh Abu Bakar Ar-Razi. Dia pergi ke kota tersebut, Asbahan, hanya untuk mencari hadis. Ketemu salah satu guru hadis, Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani, yang lahir tahun 336, wafat 430 Hijriah, yang menyusun kitab Hilyatul Auliya. Beliau itu seorang muhaddits dan seorang sufi. Syekh Abu Bakar Ar-Razi datang hanya untuk ingin mencatat hadis. Ternyata sampai di sana terdengar kabar mufti yang terkenal adil, soleh, alim bernama Syekh Abu Bakar bin Ali difitnah. Dan fitnah ini tersebar sampai ke pemerintahan. Akhirnya beliau dijebloskan ke dalam penjara dalam keadaan terzolimi. Dijebloskan. Berita ini sampai kepada Al-Imam Abu Bakar Ar-Razi. Malam harinya Al-Imam Abu Bakar Ar-Razi bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul menyampaikan satu pesan. Tolong kau sampaikan salamku kepada Mufti Abu Bakar bin Ali. Sampaikan salamku kepadanya, kata Nabi. Dan sampaikan juga kepadanya, bacalah doa Al-Karb, doa kesulitan yang biasa Nabi membacanya. Dan itu ada di dalam kitab Sahih Bukhari, kata Nabi. Nabi sebut nama kitabnya. Doa itu ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Di samping Nabi ada malaikat Jibril bertasbih dalam mimpi itu. Dia dapat berapa kemuliaan? Pertama, dapat salam Nabi. Yang kedua, Nabi ijazahkan amalan. Yang ketiga, dengan sebab dia kitab Sahih Bukhari disebut oleh Nabi Muhammad SAW. 3 kemuliaan. Bangun tidur, maka Syekh Abu Bakar Ar-Razi segera pergi menemui Syekh Abu Bakar bin Ali yang waktu itu ada di dalam penjara. Saat ketemu dia nyatakan bahwa Nabi menyampaikan salam kepadamu. Saya bermimpi semalam dan Nabi perintahkan saya untuk menyampaikan pesan kepadamu agar kau membaca doa Al-Karbi yang ada dalam kitab Sahih Bukhari. InsyaAllah kau akan keluar dari penjara dalam waktu dekat. Maka dibacalah doa itu. Tidak berlangsung beberapa lama, bebas dari penjara. Nah, doa ini biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada satu perkara, ada masalah, itu Nabi baca doa itu. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun ay yaqul, Nabi ketika ditimpa masalah, Nabi membaca doa ini, namanya doa Al-Karbi. La ilaha illallah al-azimu al-halim. La ilaha illallah Rabbul arshil azim. La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arshil karim.
Itu disebut dengan doa al-karb. Dari kisah ini kita bisa simpulkan, orang yang terzolimi doanya itu pasti diterima Allah, pasti, gak perlu ragu lagi. Maka sebab itulah para aulia, para solihin, mereka itu kalau lagi dibuat marah, ya ini ilmu ya, orang yang kita husnuzon ini seorang wali nih, orang yang doanya mustajab nih. Kalau lagi marah, buru-buru cari alasan untuk keluar. Kenapa? Takut lagi emosi yang diucapkan mustajab, celaka kita. Keluar dari lisannya tidak bermaksud begitu, tapi karena emosi, marah, keluar dari lisannya berupa kata-kata yang tidak baik, Allah ijabah itu. Kita baca sejarah kelam, dan tidak ada dalam sejarah orang-orang zolim itu menang, gak ada. Semua orang-orang zolim binasa di dunia dan binasa di akhirat. Ini sejarah mencatat. Tahun 40 Hijriah sampai tahun 132 Hijriah dalam sejarah Islam itu masa khilafah Daulah Umayyah. Saya tidak mengatakan semuanya jahat ya, pemimpinnya. Ada juga yang baik seperti Khalifah Umar ibn Abdul Aziz, baik, soleh. Ada juga Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah ya. Muawiyah bin Yazid, ayahnya Yazid ini yang jahatnya. Tapi anaknya Muawiyah orang baik. Tapi secara umum mereka ini banyak yang jahat. Mereka memusuhi Ahlul Bait Rasul. Puncaknya peristiwa Karbala tuh. Imam Hussein dibunuh, anak-anaknya beliau dibunuh, anak-anaknya Imam Hasan dibunuh. Ya, hanya tersisa Imam Ali Zainal Abidin dari anaknya Imam Hussein. Imam Hasan punya anak, ada yang selamat, Muhammad Al-Muthanna selamat, tapi kebanyakan dibantai di padang Karbala. Itu di masa Daulah Umayyah, ketika pimpinannya Yazid bin Muawiyah. Imam Ali Zainal Abidin tumbuh di Madinah, diasingkan di Madinatul Munawwarah. Pengajiannya diboikot. Siapa yang ikut pengajiannya? Imam Ali Zainal Abidin bin Husain atau putranya Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Siapa yang hadiri masuk penjara. Saking itu bencinya. Khotib-khotib Jumat wajib melaknat mereka di atas mimbar. Wajib. Ada khotib yang tidak melaknat mereka di atas mimbar, dimasukkan ke penjara dan bisa dihukum mati. Lihat bagaimana tuh kezaliman secara masif, terstruktur. Tahu letak caci maki, laknat kepada Imam Ali dan turunannya, itu letaknya di ayat Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Dulu itu gak ada ayat itu. Di situ tempatnya ada apa? Melaknat, mencaci maki daripada Imam Ali dan turunannya di atas mimbar. Nanti di masa khilafah Umar ibn Aziz dihapus itu, diganti dengan ayat tersebut, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ila akhir ayat. Subhanallah, banyak yang dibunuh, pengajiannya diboikot. Yes. Berikan nama mereka kena hukuman. Ada anak yang lahir diberikan nama Ali dapat hukuman. Dahsyat. Al-Imam Zahabi ceritakan di kitab Siyaru A'lamin Nubala,
Ada muhibbinnya Imam Ali bin Abi Thalib, istrinya melahirkan anak laki-laki. Dia cinta sekali kepada Imam Ali, anaknya diberi nama Ali. Diberikan nama Ali. Pada waktu itu undang-undang yang ada di masa khilafah Daulah Umayyah melarang memberikan nama Ali kepada anak laki-laki. Atau nama-nama Ahlul Bait lainnya dilarang. Terutama namanya Imam Ali bin Abi Thalib. Dia kasih nama, anak saya berikan nama Ali. Berita ini tersebar bahwa ini Fulan bin Fulan, anak laki-lakinya lahir, dia berikan nama Ali. Saat itu juga ini tentara-tentara Daulah Umayyah datang, bisa dieksekusi ini anak dengan orang tuanya. Datang, ditanya, ini anakmu kau namakan siapa? Bahaya ini, kami dengar kabar kau namakan Ali. Ini kalau disebut Ali, selesai. Akhirnya dia mengatakan, enggak, saya tidak namakan Ali. Dia juga tidak menghilangkan nama Ali juga. Dia mengatakan, saya namakan Ulay. Bukan Ali tapi Ulay. Dalam bahasa Arab namanya tasghir. Salman jadinya Sulaiman, Jabir jadinya Jubair, Hasan jadinya Husain. Makna namanya sama, tapi ditasghir, dikecilkan maknanya. Ulay. Akhirnya ulama ini kelak nih anak jadi ulama terkenal namanya Al-Imam Ulay, tapi asalnya namanya Ali. Itu kezulimannya menarik, luar biasa. Daulah Umayyah menguasai pemerintahan, menguasai pendidikan, menguasai ekonomi, semuanya dikuasai. Ahlul Bait diboikot. Tapi apa yang terjadi? Sekarang nggak ada satupun ulama mengatakan adanya turunan Bani Umayyah, nggak ada. Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, lihat, orang-orang yang zalim tidak akan pernah menang dan berhasil. Lihatlah sejarah Bani Umayyah yang mereka membantai Ahlul Bait, mereka membenci Ahlul Bait, mereka membunuh, diracun, dibunuh, dibantai, ditutup pengajiannya, diboikot pengajiannya, dicaci maki di atas mimbar, dilarang namanya digunakan. Semuanya mereka musnah tanpa tersisa, tapi Ahlul Baitnya ada senantiasa sepanjang zaman. Sebutlah Imam Ja'far Shadiq, Muhammad Al-Baqir, Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain, ada Al-Imam Ali Ridha, ada Al-Imam Musa Al-Kazim, ada Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, ada Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, Ibrahim Ad-Dasuki, wa kadza wal imam sampai sekarang masih ada. Nah, itu bukti. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi kullukum dhal illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai seluruh hambaku, semua kalian itu sesat terkecuali aku yang berikan petunjuk kepada kalian. Maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku berikan petunjuk kepada kalian. Ini hadis qudsi dari Allah Ta'ala. Hakikat petunjuk dari Allah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tidak ada keraguan di dalamnya. Ini dalam ilmu balaghah namanya majaz akli. Secara akal kita sudah bisa paham, bukan Al-Quran yang berikan petunjuk, Allah. Tapi lewat perantara Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, yahdillah mayyasha. Allah yang berikan petunjuk kepada siapapun dia yang ia kehendaki. Majaz akli, benar, lewat Al-Quran salah satu perantaranya. Tapi kalau Al-Quran saja gak cukup. Al-Quran tidak cukup. Harus ada yang menjelaskan Al-Quran dan harus ada orang yang menyampaikan Al-Quran.
Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi petunjuk yang sebenarnya di dunia ini adalah Rasulullah. Tanpa Rasulullah Al-Quran gak bisa menjadi petunjuk. Makanya disebut Nabi sebagai mubayyin dalam Al-Quran, yang menjelaskan isi Al-Quran. Hakikatnya petunjuk dari Allah, tapi Allah berikan petunjuk itu lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi, cahaya di atas cahaya. Dengan cahaya tersebut Allah berikan petunjuk. Cahaya yang dimaksud dalam salah satu tafsir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Maka kita lihat kata petunjuk, hidayah, itu kalau kita simpulkan di dalam Al-Quran ada 4 macam. Ada yang pertama namanya al-hidayah al-ammah, petunjuk secara umum. Rabbuna, ya, disebutkan dalam Al-Quran, a'ata kulla syai'in khalqah thumma hada. A'ata kulla syai'in khalqah thumma hada. Allah memberikan kepada seluruh makhluknya segala sesuatu, thumma hada, kemudian Allah berikan petunjuk. Ini namanya petunjuk secara umum. Yang dimaksud petunjuk secara umum, manusia dapat, hewan juga dapat. Coba lihat bagaimana itu hewan bisa membuat sarangnya, lebah bisa membuat rumahnya, burung bisa membuat rumahnya, bisa cari makan, bisa cari minum. Padahal kita sepakati mereka makhluk yang tidak berakal. Kok bisa mereka tahu itu? Allah yang berikan petunjuk. Tsumma hada. Dia bisa tahu pasangannya, ajib. Padahal hewan kalau jenis kambing mukanya sama semua, warnanya juga sama, tapi anaknya gak pernah ketukar. Dia tahu ini induknya, ini ibunya. Yang jantannya tahu ini istrinya. Dari mana itu? Dari petunjuk Allah. Itu namanya petunjuk secara umum. Manusia, hewan dapat itu petunjuk. Petunjuk yang kedua disebut dengan hidayatud da'wah wal irsyad, petunjuk dakwah dan keterangan kebaikan, al-irsyad. Di sini dari yang paling puncaknya adalah Nabi Muhammad. Allah nyatakan dalam Al-Quran, innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad yang memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi gak bisa petunjuk secara mandiri, gak bisa. Kita membawa hidayah petunjuk harus tersambung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sumber petunjuk ada di tangan Rasul. Petunjuk yang ketiga disebut dengan hidayatul ilham wa taufik, petunjuk ilham dan taufik. Allah Ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kamu gak bisa berikan petunjuk kepada siapapun. Ini jangan digunakan ke Rasul, ya, kepada kita. Jangan khitabnya kepada Nabi. Jadi su'ul adab. Masa diartikan kau Nabi Muhammad gak bisa berikan petunjuk, su'ul adab. Agama pakai rasa, pakai adab. Atau dibawa kepada cerita Sayyidina Abu Thalib. Lihat Sayyidina Abu Thalib, Nabi saja kasih petunjuk, gak bisa dia. Kau baca kitab yang lebih tebal-tebal, tuh banyak ulama-ulama lain
tidak sepakat dengan persoalan ini. Ayat ini turunnya di Madinah, ada yang berpendapat turunnya di Madinah, bukan di Makkah. Sayyidina Abu Thalib wafatnya di Makkah. Bagaimana ayatnya belum ada kok sudah dikaitkan bahwa ayat ini turun kepada Sayyidina Abu Thalib? Toh ayatnya belum ada. Ada juga yang mengingkari seperti itu. Maka adab kita, ini ayat untuk kita. Kamu, saya, kalian umat Islam gak bisa berikan petunjuk kepada siapapun. Sesungguhnya Allah yang memberikan petunjuk kepada siapapun yang ia kehendaki. Ini namanya hidayah al-ilham wa taufik. Dalam syair kan dikatakan, sudah Islam, sudah dapat petunjuk. Tuba liman hudiya lil Islam wa kana aishuhu kafafa wa qanna'ahu Allah Ta'ala bihi. Sungguh beruntung orang yang diberikan petunjuk memeluk agama Islam. Beruntung kata Nabi. Kemudian hidupnya cukup. Ya, hidupnya cukup. Apa yang dia mau ada. Ini luar biasa. Ada dalam riwayat mengatakan maqalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Sedikit tapi cukup, kebutuhan kita semua tercukupi. Walaupun sedikit, itu lebih baik daripada banyak tapi melalaikan. Kita dapat sedikit tapi cukup. Dengan cukup itu kita ibadah, gak lupa sholat 5 waktu, tidak lupa hadir majlis ilmu, dekat dengan ulama, paham itu ilmu agama, dekat dengan orang-orang soleh. Ini lebih baik daripada kaya raya lupa semua ini. Dan Allah berikan dia apa? Sifat qanaah. Nah, orang yang diberikan petunjuk berupa taufik wal ilham dikasih bonus. Pertama sudah Islam, sudah dapat petunjuk pertama nih. Double lagi. Sudah Islam, jadi ahli ibadah, akhlak mulia, ahli ilmu, rajin tahajud, rajin baca Al-Quran, hati bersih. Wah, ini namanya hidayah taufik wal ilham. Humul ladzina hudu wa bifadlillahi qad sa'idu wa li ghairillahi ma qasadu wa ma'al qur'ani fi qarani. Mereka adalah orang-orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah. Mereka berbahagia dengan karunia Allah. Wa bifadlillahi qad sa'idu wa li ghairillahi ma qasadu. Hidup mereka tujuannya hanya Allah wa Rasulullah. Wa ma'al qur'ani fi qarani, dan hidupnya selalu bersama Al-Qur'an. Ini namanya petunjuk, taufik dan ilham. Yang terakhir, hidayah at-tariq ilal jannah. Petunjuk menuju jalan ke surga. Petunjuk ini adanya nanti di akhirat. Nggak ada di dunia. Jadi kita mau masuk surga, Allah berikan petunjuk jalannya menuju ke surga. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ya. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yahdihim rabbuhum. Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka. Bi imanihim, dengan keimanan mereka. Tajri min tahtihim al-anhar, yang mereka berjalan di aliran sungai yang mengalir di bawah mereka. Fi jannatin na'im, di nikmatnya surga-surga. Berarti ada petunjuk akhirat menuju ke surga. Allah bimbing kita. Itu namanya petunjuk menuju ke jalan surga. Ada juga ulama mengatakan petunjuk menuju ke neraka. Bagaimana tuh? Hidayah at-tariq ilan nar, petunjuk menuju jalan ke neraka. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah Ta'ala kabarkan di dalam Al-Quran amalia-amalia penghuni neraka. Itu sebagai petunjuk untuk kita, jangan sampai kita melakukan hal itu sehingga kita masuk ke dalam neraka. Berarti petunjuk juga itu. Nah, ini cerdasnya salah satu sahabat bernama Huzaifah al-Yamani. Huzaifah al-Yamani ini unik.
mainstream, berbeda dengan orang umumnya. Beliau katakan kanan nas yas'aluna Rasulullah anil khair. Umumnya orang-orang itu ketika bertanya kepada Rasulullah, mereka tanya tentang kebaikan. Umumnya, ya Rasulullah, bagaimana cara agar kita masuk ke dalam surga? Nabi jelaskan kata wa kata. Wahai Rasulullah, amalan terbaik di dalam agama Islam itu apa? Dijelaskan oleh Nabi. Kebanyakan kan nanyanya kebaikan. Tapi kalau saya tidak, wa kuntu as'aluhu anisyar. Kalau saya nanyanya tentang keburukan. Ya Rasulullah, amalan apa yang menyebabkan orang masuk neraka jahanam? Wahai Rasulullah, perbuatan apa yang membuat amal ibadah kita terhapus? Wahai Rasulullah, amalan apa yang membuat Allah murka? Wahai Rasulullah, amalan apa yang membuat engkau marah? Jadi semuanya isinya keburukan. Pertanyaan. Kenapa? Beliau bertanya tentang keburukan, makhafatan an yudrikani, agar saya hati-hati jangan sampai saya melakukan perbuatan itu. Itu kan petunjuk. Jadi petunjuk tidak hanya menjelaskan kebaikan, menjelaskan keburukan juga petunjuk, dengan tujuan agar jangan sampai kita jatuh di perbuatan itu. Ini petunjuk. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, kalian seluruhnya adalah kelaparan, kecuali orang yang aku telah beri makan kepadanya. Maka mintalah makanan kepadaku, niscaya aku akan berikan makanan kepada kalian. Ini semua Allah yang berikan kepada kita tuh. Jatah minum, jatah makan. Hakikatnya Allah. Maka jangan lupa, paling minimal jangan lupa habis makan ucapkan terima kasih kepada Allah. Alhamdulillah alladzi at'amani hadza ta'am wa razaqnihi min ghairi hauli minni wala quwwah. Terima kasih. Allah berbuat baik setiap hari. Nafas gratis. Coba kalau nafas 1 menit 10 juta. Gak mampu bayar kita dari mulai lahir sampai hari ini. Untuk nafas gratis, nggak pakai token. Ya, pakai token bahaya, tim di stuck 10 menit habis, tambah lagi. Habis uang kita hanya untuk beli nafas, belum detak jantung, setiap detik berdetak, tidak pernah berhenti, gratis, cuma-cuma. Ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun. Kasihlah setiap detik 10.000 saja. Berapa biaya? Belum lagi Allah Ta'ala desain, tidak salah desain, alis di sini. Coba alis di bawah sini. Hidung di sini, coba hidung di atas. Mata posisinya depan, tidak ada yang di belakang. Diciptakan dengan sempurna, cuma-cuma gratis, nggak minta bayar. Jadi semua ini pemberian Allah. Apa salahnya? Alhamdulillah. Baca dengan penuh menghayati maknanya. Ya Allah, terima kasih Kau telah berikan saya makanan. Alhamdulillah. Minum juga begitu. Hanya dengan mengucapkan itu, Nabi katakan dia dapat ridhonya Allah. Ini melahirkan syukur. Nah, orang juga sudah mengetahui bahwa semua pemberian dari Allah. Kita lihat ada orang kelaparan, dengan mata kita lihat, kita tidak menolongnya, ini dosa besar. Kita mendengar ada kabar orang ini susah, kita tidak menolongnya. Kalau kita mampu menolongnya, hanya sekedar mendengar, hanya sekedar melihat, tapi tidak ada tindakan untuk membantu. Al-Quran menjawab, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ulah. Mata kamu, pendengaranmu, matamu, penglihatanmu, hatimu, semua itu diminta tanggung jawab oleh Allah.
Ini tafsiran yang benar-benar masuk ke dalam sanubari seorang mukmin. Kalau kita lihat orang susah, sudah lihat tidak ditolong, mata ini nanti diminta tanggung jawab. Mendengar juga begitu. Semua yang kita rasakan, lihat, mendengar, hati diminta tanggung jawab oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau orang mukmin bukan hanya lihat, kalau lihat orang susah, aksi, dibantu. Bukan hanya dengar, oh kasihannya dia susah ya. Nah, sedangkan dia mampu untuk menolong, maka mata semacam ini, telinga semacam ini diminta tanggung jawab oleh Allah Ta'ala. Khaslatani la yajtami'u fi mu'minin. Ada dua sifat yang tidak mungkin ada di dalam diri seorang beriman. Su'ul khuluq, al-bukhlu wa su'ul khuluq. Yang pertama kikir, yang kedua perangai yang buruk. Itu gak mungkin ada di dalam perangai orang beriman, mukmin, gak mungkin. Minta wa at'imu ta'am. Amalan yang paling baik, kalau guru-guru kami mengatakan minimal dalam 7 hari ada hari beri makan orang. Paling minimal 7 hari. Hari Jumat makan 1 orang ke 2 orang, yang penting ada ngasih makan. Wa at'imu ta'am. Nabi datang ke kota Madinah, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, ayyul Islam khairun? Agama Islam yang paling bagus itu apa? Maknanya amalan yang paling bagus di dalam agama Islam itu apa? Rasul menjawab, at'imu ta'am wa afshus salam wasallu bil lail wasilul arham wasallu bil lail wa nasniyam tadkhulul jannata bisalam. Amalan terbaik di dalam agama Islam, berikan makan kepada orang. Yang kedua, sebarkan salam, kedamaian. Yang ketiga, menyambung silaturahmi. Yang keempat, sholat malam di saat manusia tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Kelak kau masuk surga dalam keadaan selamat. Jadi makanan dari Allah. Pakaian juga. Wahai hamba-hambaku, kalian semua telanjang, kecuali orang yang aku gunakan pakaian kepadanya. Fastaksuni aksukum. Mintalah pakaian kepadaku, aku berikan pakaian kepada kalian, kata Allah Ta'ala. Ya. Nabi Adam kan diceritakan turun ke bumi, telanjang bulat. Hasya wa kalla. Bagaimana Allah membiarkan hamba pilihannya turun ke bumi telanjang bulat? Itu riwayat-riwayat Israiliyat, punya orang Yahudi. Jangan percaya itu riwayat itu menghinakan para anbiya. Allah jaga auratnya, gak bisa. Saya ingat dulu tahun 2008, ini sholat di Masjid Muhajirin. Habis sholat asar sama almarhum Aminon Ciasagaf, imamnya waktu itu. Habis sholat asar, ada tamu dari Malaysia. Entah dari mana dia datang ke Ternate. Prof. Doktor bidang hadis, alim. Habis sholat asar, dia berikan buku kepada Aminonci. Aminonci berikan ke saya. Sempat terjadi sedikit perbincangan. Bukunya ajib, luar biasa. Sampai sekarang masih ada. Pakai 4 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Malaysia, bahasa Indonesia. Buku itu menceritakan tentang apa? Riwayat-riwayat yang merusak kehormatan para anbiya. Ada penyusup-penyusup masuk merusak akidah umat, menjadi rusak, menghancurkan kehormatan para anbiya. Di antaranya, dan analisis hadisnya luar biasa dalam kitab itu. Nabi kan diceritakan renovasi Ka'bah. Dan ini memang tersiar di dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah ya. Tapi dikritik oleh beliau. Nabi angkat sarung hingga auratnya terbuka. Kemudian ada suara teguran untuk suruh tutup aurat. Nabi terjatuh. Kata beliau, gak mungkin ini riwayat ada.
Bagaimana mungkin Nabi dihinakan oleh Allah? Ada suara dari langit kemudian menjatuhkan Nabi karena aurat Nabi terbuka. Nabi punya aurat, diceritakan gak ada satu makhluk yang melihat kecuali matanya buta. Dan Nabi jaga auratnya. Cahaya muncul, gak bisa mata telanjang melihat auratnya Rasul. Ini salah satu hadis yang menjatuhkan kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kata beliau. Ya, ini Imam Alusi yang mengatakan ya. Dan saya sudah cek langsung. Saya dapat kitabnya, disebutkan di situ nama kitabnya. Kitabnya ada, saya periksa. Benar tidak nih? Nama kitabnya Ruhul Ma'ani. Karya Imam Alusi Al-Baghdadi. Di situ diceritakan Nabi waktu masih anak-anak, belum dilantik jadi Rasul, tinggal di rumahnya Sayyidina Abu Thalib bersama Sayyidina Ali dan keluarga. Waktu Nabi masih anak-anak, pernah Sayyidina Abu Thalib ingin mengganti pakaiannya Nabi, kan masih anak-anak, dibeli pakaian yang masih bagus, kemudian ingin membuka pakaiannya Rasul, kemudian memakaikan sendiri. Biasanya Nabi pakai sendiri, tapi mungkin karena saking sayang kepada Rasulullah, kata pamannya, mari saya gantikan pakaian. Nabi bilang, jangan wahai paman, subhanallah, masih anak-anak loh, jangan, biar saya sendiri. Gak apa-apa. Ini pakaian baru, biar paman mau gantikan. Kata Nabi, jangan wahai pamanku, jangan. Kenapa wahai putraku, dipanggil putra? Jangan, pokoknya Nabi bilang jangan. Akhirnya karena dipaksa, sudah Nabi gak enak, orang tua. Nabi juga cinta kepada beliau. Baik sudah. Waktu baru dibuka, muncul cahaya di perutnya Nabi, sampai ruangan itu yang gelap berubah menjadi terang benderang. Dan menyilaukan matanya Sayyidina Abu Thalib, ditutup, gak bisa ngelihat tubuhnya Nabi SAW. Akhirnya, tahu-tahu cahaya itu hilang, pakaian itu sudah terpakai rapi. Dan wajahnya bersih, rambutnya bersih, badannya wangi, seperti orang habis mandi, tapi mandinya di sungai surga, bukan sungai-sungai yang ada di dunia. Itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan tertipu referensi film. Rujukan gak di kitab, di film. Yang buat bukan orang yang berilmu, yang buat bukan orang Islam. Akhirnya apa? Digambarkan Nabi Adam tulung telanjang, sekalipun ada pakaian daun. Dengan Siti Hawa begitu. Hasya wa kalla. Tidak mungkin seperti itu. Allah yang nyatakan di dalam Al-Quran, ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasa liyuwari sawatikum warisha wa libasu taqwa dzalika khair. Wahai anak Adam, kami turunkan kepada kalian pakaian untuk kalian tutup aurat. Kalau kita anak Adam saja, Allah nyatakan turunkan pakaian tutup kalian, bagaimana kekasihnya Nabi Adam? Ayat ini juga kalau kita kaitkan kepada peristiwa Nabi Adam turun ke dunia dalam keadaan yang disebutkan oleh mereka telanjang bulat, tapi dalam ayat Al-Quran dikatakan turun juga dengan pakaian. Paham tidak? Kami turunkan pakaian, aurat itu harus ditutup, gak ada yang bisa melihatnya. Kemudian dikatakan warisha, dan itu perhiasan bagi kalian. Mana ada para nabi telanjang? Ini juga dikritik oleh Said Abdullah Al-Ghumari yang menyatakan hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, walaupun ada dalam hadis sahih ya, tapi dikritik oleh beliau bahwa nanti di hari kiamat dibangkitkan telanjang bulat. Beliau kritik di sini dengan murid-muridnya. Lah bagaimana? Kita di dunia saja Allah sudah larang masalah aurat. Diajak berpikir kita. Nanti dikritik juga sanadnya, matannya ya. Ini kita gak paham nih bidang hadis. Bingung kalau dijelaskan. Beliau ajak berpikir dulu deh. Kita di bumi ini hidup nih sebagai orang yang beriman kepada ajaran para anbiya,
Tutup aurat hukumnya wajib. Tidak lihat tuh ada gaul, cadar tuh perempuan, ditutup sampai hanya mata kelihatan. Kuku-kukunya juga aurat menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Aurat disuruh tutup ketika kita menjalankan hukum Allah di sini. Sudah meninggal, kita sudah meninggal, berlapis-lapis kain kafan tutup, agar tidak boleh ada yang melihat aurat, padahal orangnya sudah meninggal. Lah, tahu-tahu hari kiamat telanjang bulat. Terus ngapain kita pakai tutup aurat di dunia? Ngapain kita tutup aurat ketika meninggal dunia? Toh di akhirat juga Allah telanjangkan kita. Hasya wa kalla. Hasya wa kalla. Ini menurut pendapat ulama hadis yang lain ya. Dan Allah nyatakan telanjang itu perbuatan keji. Bagaimana mungkin Allah membiarkan perbuatan keji? Apalagi Allah yang melakukan perbuatan keji. Tahu fungsinya kain kafan apa? Jadi pakaian di hari kebangkitan. Akhlak gak bisa hilang. Ada yang ngaco, di surga nanti ada pesta seks. Hasya wa kalla, naudzubillah min dzalik. Ini pikirannya ngaco. Akhlak gak bisa hilang. Ada aturan yang mengangkat kehormatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat maupun di surga. Ada aturan yang indah, karena akhlak mulia itu keindahan. Kalau tidak ada aturan akhlak mulia, itu namanya perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik. Itu studi kritisnya begitu ya. Makanya orang yang memandikan jenazah sekalipun haram melihat aurat jenazah tersebut. Haram. Ini yang memandikan jenazah main buka-buka, gak bisa. Haram. Ditutup pakai kain di atas, dibersihkan, di bawah kain tangannya, tanpa dia melihat aurat. Hadza orang yang sudah meninggal, kehormatannya tetap dijaga. Lantas di hari kiamat semuanya telanjang bulat. Kaif? Nah ini butuh pelurusan pemahaman ya. Jadi agama Islam, keindahan akhlak itu indah, berlaku sepanjang masa. Terakhir ya, kemudian dalam hadis dia mengatakan, sesungguhnya kalian tidak bisa memberikan mudarat kepada Allah. Nah, jelas kita siapa? Allah nyatakan kalian semua gak bisa memberikan mudarat kepada Allah. Kalian juga tidak bisa menyampaikan manfaat kepada Allah sedikit pun, gak bisa. Ya, kita punya ibadah ini gak kasih manfaat sama Allah sama sekali. Manfaatnya ke kita. Allah gak butuh kepada kita. Kita yang butuh kepada Allah Ta'ala. Saya teringat ada hikayat, ya, terakhir saya tutup. Imam Ghazali yang ceritakan. Dulu ada seorang raja di negerinya ini, hujan tidak turun-turun bertahun-tahun. Akhirnya masa paceklik, kesusahan. Rajanya mengumpulkan para cendekiawan, orang-orang pintar. Ini bagaimana nih, hujan tidak pernah turun. Sudah, kita kumpul sholat istisqa. Ini sholat istisqa ini sholat yang sudah lama ya, bukan baru. Zaman Nabi Sulaiman juga ada. Tapi syariatnya, tekniknya berbeda. Walhasil, sholat tidak turun-turun juga. Akhirnya tanya kepada orang pandai di situ, bagaimana biar hujan ini turun? Sudah sholat gak turun. Kita sakiti saja Allah. Bagaimana sakiti Allah? Bagaimana cara menyakiti? Kita sakiti Allah dan kita minta, ya Allah, kalau kau tidak turunkan hujan, kami akan sakiti dirimu. Maka ini raja bingung. Maksud kamu bagaimana cara menyakiti Allah? Kita bunuh para wali-wali Allah. Allah tersakiti waktu itu. Dan kita nyatakan, ya Allah, kalau kau tidak turunkan hujan, kami akan terus membunuh kekasih-kekasihmu di bumi ini. Maka mulai dilaksanakan, dibunuh 1, 2. Ya Allah, mana kau tidak turunkan, kami bantai ini kekasih-kekasihmu. Akhirnya hujan turun untuk menghentikan pembantaian tersebut. Itu kisah dari Al-Imam Al-Ghazali. Artinya apa? Allah cinta sekali dengan hamba-hambanya yang disebut auliyaillah. Allah cinta sekali kepada
para aulia Allah. Kalau para aulia Allah, Allah cinta seperti itu, lantas bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya lagi. Amin. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqan bari tafarrukan ma'zuma wa la taj'al minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpul di belakang. Recorder. Ada ustaz yang kasih abang